मालिकार विभिन्न विषय संपर्क में लिखिं आज 600 वर्ष पूर्व महापुरुष मैंने सब भितर गोटे बहुत बड़ टपिक रही हूँ जलवायु परिवर्तन बा क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन वर्तमान बहुत बड़ प्रोब्लेम है देश प्रशासन पाखे गोटे मुंड बिंधार कारण कहीं ना गवर्नमेंट पाखे एक्चुअली प्रोब्लेम सॉल्यूशन ही रोनी। तेज से विषय आज चर्चा कहीं बर्तमान देखु सुपर एलिनो वर्तमान तार प्रभाव आस्ते आस्ते देखा मिल भारत में अक्टोबर मास ठारू आगुरी आम देखिले जे कि फ्रांस सेपटे इंग्लैंड नाही नथिबा प्रोब्लेम से माने एथर मध्य फेस करछंती जोठी मिनिमम टेम्परेचर रहे मात्र 25 डिग्री 26 डिग्री सेठी वर्तमान आम टेम्परेचर देखछंती पाखापाखि 40 डिग्री तो सेठी से माने नाही नथिबा प्रोब्लेम फेस करछंती। वर्तमान भारत में मानसून सीजन वर्षा मानसून सीजन रे आपण देखिए जिते सब रही कोस्टाल बेल्ट से सब सेठी मध्य नाही नथिबा प्रोब्लेम आम फेस करूँ। तेबे से विषय आज चर्चा ए मानसून भारत को केते प्रोब्लेम रे पकेइबो आम से जोड़ी चंती मालिक गवेषक श्री पुलिन भेरी पंडा मोसा अपन स्वागत करूँ। जय जगन्नाथ। मोसा मानसून वर्तमान देश में बेस सक्रिय आमर अधिकांश जगह ओडिशा समेत आम अधिकांश जगह आम लैंडस्लाइड प्रोब्लेम देखा पाऊ सब तो बेस प्रोब्लेम फेस करते उत्तराखंड में। तेज कौन कहे ए वर्ष से भाई किसी रहा ना टिके आम वर्ती जा ना देखु मुझे प्रिडिक्शन करते 2026 विषय गोटे कथा डिस्कसन करते वर्षा दरकार नहीं ये जोर वर्षा हम। हाँ ठीक जो वर्षा दरकार ये वर्षा हेनी एलिनो प्रभाव जो बर्तमान सब तली लगे सुपर एलिनो इफेक्ट। हाँ बर्तमान तली लगाई चल बिल मानक अधा धोई गला ठीक पचिगला वर्षा सांघातिक हो से आउ थे तली पकड़े पुणी वर्षा आसे पुणी धोईदेव ए वर्ष टोटाल कंट्री 40% प्रोडक्शन बाहर। लास्ट टाइम से जो आम बालेश्वर होता 60-70% पाई मोर 40% को आसी 40% को आसी आर वर्ष को 10% को आसी कहीं कारण हूँ एक्चुअल एलिनो प्रभावटा रियल प्रभाव आरंभ हम आम इंडिया रे अक्टोबर ठारू एवं जो वर्ष सुपर एलिनो हुए धर 26 है आर प्रभाव बेसी रहा 27 गरमटा बेसी 27 तो से प्रभाव जो एबर जी आम फेस करुचे ताठू डबल फेस कर आर वर्ष को ओके ओके 26 जहाँ हम ढेंकानाल एग्जाम्पल दूसरी ढेंकानाल के देखनी मो जीवन में रास्ता पानी जमी बोली वर्षा हुए पानी टी जाए विदिन 10-15 चल जाए बोई जाए एथर ढेंकानाल मेन रोड गोटे बुलूच लक्ष्मी जा बेले से आठुए पानी ठीक 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 पानी बहु जापी कुआड़े एत वर्षा माने बाल फटा वर्षा ढेंकानाल सापुआ नई गोटे अच्छी मठ पाखे सापुआ नई अच्छी तार घाई हो गुड़े एरिया माड़गला जो लगी सब भेजिटेबल्स लगी नष्ट होगा सब नष्ट है भेजिटेबल नष्ट है माने बर्तन महंगाई बढ़ निश्चय रेट बर्तन बढ़ निश्चित बढ़ वर्षा छाड़ूनी भी आउ थे लगे भी वर्षा छाड़ूनी आउ तली पकेब से गछ हम फल हम टाइम दरकार बहुत टाइम दरकार ना आउ ये आपंकर पुणी आसू नेक्स्ट मंथ को आहुरी वर्षा अच्छी एथर भी आपंकर अनुमान रही कि एथर भी पाचिला धान छड़ी नेब मोस्ट प्रोबेबली प्रकृति मोस्ट प्रोबेबली आपंकर नवेम्बर मसरे ओडिशा को गोटे बड़ साइक्लोन अच्छे विभिन्न पांजी कही पांजी भी कहे IMD कन्फर्म नवेम्बर फर्स्ट वीक रे दैट टू स्पेसिफिक पांजी देती जाजपुर एरिया जाजपुर प्रबल तूफान हम वर्ष लैंडफॉल से धामरा भामरा सेपट साइड भद्रक जाजपुर अप टू पारादीप अफेक्ट बेसी हम तेणु जदि ता हुए जहाँ फसल टे आसी जाए सला कम पानी माड़ी भांगी भुंगी जो गछ भांगी कहते IMD डिपार्टमेंट कन्फर्म करछि कि ए वर्ष गोटे महाबात्या हबार संभावना रही 26 ना 27 गोटे महाबात्या साधारण बात्या नुह बड़ बात्या हबार संभावना रही। बर्तमान देखो 26 ऑनवर्ड्स यू शुड एक्सपेक्ट ए महाबात्या एवरी ईयर। ओ प्रत्येक वर्ष आप महाबात्या को अपेक्षा करा पड़ो जेहेतु ओडिशा उपकूलवर्ती अंचल ये पुणी बेसी प्रभाव निश्चित आमर धान पाचे कौटू
ସମ୍ବଲପୁରଠୁ ନହେଲେ ଉପକୂଳ ଏରିଆରୁ ଠିକ୍ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ଏ ଏରିଆରୁ ଧାନଟା ମିଳୁଛି ଧାନଟା ମିଳୁଛି ବେଶୀ। ସେ ଏରିଆ ଧୋଇଗଲା କେଉଁଠି ମିଳିବ ଧାନ? ତେବେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମିଗଲା, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯଦି କମିଗଲା ତେବେ ଚାଉଳ ରେଟ୍ଟା ବି ବଢ଼ିବ, ବଢ଼ିବ ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ। ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏ ତ ଏଲିନର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଆସୁଛି କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଲେଣି ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଏରିଆ, ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଏରିଆ କିଛିଟା, ଇଣ୍ଡିଆର ବି କିଛିଟା ଏରିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ହଲଚଲ ହେଉଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେବ। କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି ଅହରହ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେବ ବୋଲି। କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ସୁନାମି ସୁନାମି ନାଇଁ କି? ଦିଦିଟାକ ହୁଏ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ପୁରୀରେ ବି ସୁନାମି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ବୋଲି। ରହୁଛି। ହଁ ଏ ବର୍ଷ ରହୁଛି, ଯଦି ଏଟା ହୁଏ 26 ରହୁଛି। ନାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋସିଡିଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମି ଭାବ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ। କାହିଁକି ମାଳିକା ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁରୀ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ସୁନାମି ମାଡ଼ିବ ପୁରୀକୁ। ଗୋଟେ ଥର ଯିବ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ଛୁଇଁବ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଇଦିନ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଥର ଯିବ ରହିଯିବ, ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଇ ଗୋଡ଼େଇବେ ତାକୁ ବରମୁଣ୍ଡାକୁ, ତାହେଲେ ଲେଟ୍ରେ ଫେରିବ ସିଏ। ତାପରେ ଆସିବ 22 ପାହାଚ ବୁଡ଼ିବା ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍। ନାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଲେଟ୍ରେ ଫେରିବ ତା ସେତେବେଳେ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ପୁରୀର। ପଶିଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀକି ଛୁଇଁବ ପାଣିଟା ଆସିକିରି, ତାମାନେ 22 ପାହାଚ ଗୋଟେ ପାହାଚ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ 22 ପାହାଚ ମୀଳ ଖେଳିବା। ପ୍ରଭୁ ସେୟା କହିବେ, ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି 22 ପାହାଚ ମୀଳ ଖେଳିଲା କହିଦେବେ ସମସ୍ତେ। ନାଇଁ, 22 ପାହାଚ ମୀଳ ଖେଳିବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଛାଡ଼ିବେ ଲାଷ୍ଟ। ଅନ୍ତିମ ନୁହେଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଦୁଇଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଦୁଇଟା ସାର୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ। ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁଟା ନା ତା ଦେହରେ ନାହିଁ, ସେ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରେଲର। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିବେ ସେତେବେଳେ 22 ପାହାଚ ବୁଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡ଼ାଟିକି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେତେବେଳେ ଗୋତ୍ର ସିଂହାସନ ବୁଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଉଲ୍କାପାତ ହେବ, ପୃଥିବୀ ଓଲଟିବ, ମନ୍ଦିର ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଧା ବୁଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ଛାଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର୍ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ସବୁଆଡ଼େ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିମପାତ ହେବ। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବରଫ ପଡ଼ିବ ଲେଖା ଅଛି। ଯେଉଁ କିଏ ନଥିବେ ବଂଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦୁଆର ପ୍ରତିକୁ, କାରଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଧା ବୁଡ଼ିଯିବ, ପୁରା ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ 3 ଥର ହେବ, ଯାହା ହେବ ସବୁ 3 ଥର। ଏବେ ବି କହୁଛି ସେ କଥା, ଯାହା ହେବ 3 ଥର ହେବ। 7 ଦିନ 7 ତାରିଖ 3 ଥର। ଏ ଯେଉଁ ସୁନାମି ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ିବ 3 ଥର, ଜଳପ୍ରଳୟ ଯେଉଁଟା ହେବ ସେ 3 ଥର। ହଁ, ତାରି ଭିତରେ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ। ହଁ, ନାଇଁ କି? ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ବନ୍ଧଟା ଭାଙ୍ଗିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ 2ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆଟାକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡ଼ାଟିକି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କେଉଁଟା କରିବେ ସେ କରିବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିଛିଟା, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ସେପ୍ ବଦଳିଯିବ। ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ସାଇନ୍ ଏଇଟା। ହଁ, ପ୍ରବଳ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଏଠି, ପାହାଡ଼ ସବୁ ଫାଟିଯିବ, କୈଳାସ ଫାଟିଯିବ ଲେଖା ହେଇଛି। କୈଳାସ ଫାଟିଯିବ ଲେଖା ଅଛି। ତା କାରଣ ଭୂମିକମ୍ପ ବି ହେଇପାରେ, ବା ଯେଉଁ ଉଲ୍କା ପଡ଼ିବ ସେ 3 ଖଣ୍ଡ ହେଇ ପଡ଼ିବ 3 ଦିଗରେ, ତେବେ ଗୋଟେ ସେଠି ପଡ଼ିବ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିପାରେ କୈଳାସ ଉପରେ, ଗୋଟେଟା ପଡ଼ିବ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ସେଠି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାସିଫିକ୍ ଓସନରେ। ତେଣୁ ସେ ତା ପାଇଁ ବି ହେଇପାରେ। ସେଇଟା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ 3 ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡ଼ିବ, ତାମାନେ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ କଜ୍ ଏଇଟା। ହଁ, ନାଇଁ କି? ହଁ, ଓକେ। ତା ପୃଥିବୀ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ନା, ପୁରା ଅଧା ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବ ନା। ନୂତନ ସ୍ଥଳଭାଗ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ପାଣିଭାଗ ନୂଆ ନୂଆ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ନୂତନ ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ତାପରେ।
ଆଚ୍ଛା 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 ଏପଟେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୈଳାସ ଫାଟିଲା ବା ହିମାଳୟରେ ବାରମ୍ବାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ତାର ଏଫେକ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେଇ କି ଡ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଟେରି ଡ୍ୟାମ୍ ନା କ'ଣଟା ଆଁ ଟେରି ଡ୍ୟାମ୍ ନା କ'ଣଟା ତେହଡି ଡ୍ୟାମ୍ ହଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବହୁତ ସମାନ ଭାଙ୍ଗିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର। ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲା 27 ଯଦି ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ଡେରାଡୁନ୍ ଠାରୁ ଆସିକି ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ବନ୍ଦ ପୁରା ସବୁ ପୋଛି ନେଇ ପୁରା ପଳେଇବ। ଧୋଇଦେବ ସିଏ ହଁ ପୁରା ଧୋଇଦେବ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଚାଇନା ଯେଉଁ ଜାମ୍ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଉପରେ ହୁଁ ତାକୁ ସେ ଖୋଲି ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଖୋଲିଦେବ ଏପଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ଆସାମ ଫାସାମ ସବୁ ଆସାମ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସବୁ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ଜଳପ୍ରଳୟ ତ ପ୍ରବଳ ହେବ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଳ ହେବ ଯଦି ହବ ନହେଲେ କରିଦିଆଯିବ କରିଦିଆଯିବ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଳ ହେବ ପ୍ରବଳ ହବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ଇଏ ସହଜରେ କମିବନି ଓହୋ ହୋ ହୋ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ଯେ ଲୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥିବ ଆର ବର୍ଷ ବରଫ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ ଏତେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହଁ ପୁରା ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଜିନିଷର କିଛି କୌଣସି ବାଲାନ୍ସ ରହିବନି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ। ପୁରା ମରୁଭୂମି ଅଛି ତା ଉର୍ବର ଜମି ହେଇଯିବ ଯାହା ଉର୍ବର ଜମି ଅଛି ସେ ମରୁଭୂମି ହେଇଯିବ। ଜଙ୍ଗଲ ମରୁଭୂମି କାରଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ମରୁଭୂମି ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୟା। ଦୟା କ'ଣ ତମେ ଶୀତ ରହିକିରି ଖରା ଜାଗାରେ ରହିକିରି ଆରାମ ରହିଲ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲ ଲାଇଫକୁ ଜି ଟାଇମ୍ ଫର୍ ୟୁ ଟୁ ସଫର୍। ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ତମେ ସଫର ହବ। ହଁ ମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି ତତ୍କି ଅଛନ୍ତି ଦେ ୱିଲ୍ ଏନ୍ଜୟ। ତାଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଜଣକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ କି ତେଣୁ ଡିଭାଇଡ଼ ହେବ। ସାରା ମରୁଭୂମି ଦିନେ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ପୁଣି ସେ ମରୁଭୂମି ହେଇଗଲା ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ହେବ। ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ବାଛିକରି ସବୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବେ ସବୁ ତାଙ୍କର କାହାକୁ ଭଲ ରଖିବେ କାହାକୁ ଖରାପ ରଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ତାକୁ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲି ସେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବେ। ସେଇଠି ଭଲ କରିଦେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ହଁ ଏ ହେଲା କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନର ଇଏ ହେଉଛି 52ତମ ମନୁ ଚାଲିଛି 71 ମନରେ ମନୁ ସରିବ। ମନୁ ସରିଲା ବେଳକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା 2 ଲାଖ ଇୟର୍ସ ଚାଲିବ ଅଛି 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆଫ୍ରିକା ଖଣ୍ଡ ବାହାରି ଆସିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ ମିଶିଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ବି ହିମାଳୟରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲା ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ଆସିକି ମାଡ଼ ହେଲା ହିମାଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ହିମାଳୟଠୁ ଆଫ୍ରିକାର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆସ୍ତ ନୂତନ ଧୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟଟା ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ସେ ମାଡ଼ ହେବ ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ପର୍ବତ ଠିଆ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ କାହାକୁ ଭଲ ରଖିବେ କାହାକୁ ଖରାପ ରଖିବେ କେମିତି ରଖିବେ କେତେ ଦିନ କାହାକୁ ଭଲ ରଖିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅଲ୍ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ସେୟା ହିଁ ହେବ। ସବୁକିଛି ନୂଆ ଆକାଶ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ନୂଆ ମଣିଷ ନୂଆ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ନେଚର ନୂଆ ହେଇଯାଇଥିବ ମଣିଷର ଏଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେ ନଥିବେ କି ଆଉ ମୋତେ ସତପଥରେ ଥିବେ ସତ କଥା କହୁଥିବେ ଭଲ ବାଟରେ ଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ଆରାଧନା କରୁଥିବେ। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ କିଛି ବିପରୀତ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ସବୁ କିଛି ସନ୍ତୁଳନ ହେଇଯିବ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଉ ୟେସ୍ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ ଆମର ନୁହେଁ। ନୋବଡି କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ସେଟା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ମଣିଷ ପ୍ଲାନ୍ କିଛି କାମ ଦେବନି। ଆମେ ଏତିକି % ପପୁଲେସନ୍ ରଖିବୁ ଏତିକି % ପପୁଲେସନ୍ ରଖିବୁନୁ ଏଠି ଡେମୋକ୍ରାସି ରଖିବୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ସେମାନେ ରହିବ ତ 28 ପରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ସିନ୍। ସେଟା ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ ହଉ ଏମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ରହିବ ତ କେତେଦିନ ରହିବେ ଭୂଇଁ ତଳେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ତାପରେ ପାହାଡ଼ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ବାହାରି ପାରିବେନି ରହିଲେ ଏଠି ଫର୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ଟୁ କମ୍ ଏନ୍ଜୟ ୟର୍ ଲାଇଫ୍। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ ଆଗରେ କାହା ପ୍ଲାନିଂ ନୋବଡି କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହିମ୍। ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମକୁ ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତୁନି ଆମକୁ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯଦି ସମସ୍ତେ ରହିଯିବ ତାହେଲେ କିଛିଟା ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଭଲ ଚାଲିଲା ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉ ସବୁ ସେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା ଯାହା ନାଇଁ କି ୟେସ୍। ଯାହା ହଉ ମଶା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ
पुणी थे आम भक्त बंधु मानक आपण अनेक किसी आगु जहाँ सब आसूची से सब विषय सतर्कवाणी शुणिले तेरे आपण ये जो सब कथा शुणिले कदापि आम क्या भयभीत करने ये सब कथा कहूँ बर मालिका सदा सर्वदा सतर्कर सूचना दिए से सतर्कर वार्ता आप निकट पहुँचापी आम चैनल छोटे प्रयास जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय श्री अच्युत।